नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां जयसेन आचार्य भगवाननी टीका तात्पर्य वृत्ति एमां समयसार गाथा 320 ઉપર ની એમની ટીકાનો વિસ્તાર આપણે કરી રહ્યા છીએ। ગાથા 320 ઉપર અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાનની ટીકા અને એનો વિસ્તાર આપણે સમજ્યા છીએ અને અત્યારે ગાથા 320 ની जयसेन आचार्य भगवान की तात्पर्य वृत्ति नामनी टीका विस्तार अपने गुरुदेव पासेथी समझी रह्या छीए। सहज पुनरावर्तन करिए जेथी बधाने अनुसंधान मळी जाए। जयसेन आचार्य भगवाने आ गाथानी टीकामां गाथानो अर्थ तो बराबर जेम छे तेम यथार्थ समजाव्यो, पण पछी विशेष में करी अने टीका नो जे विस्तार कर्यो ए आपणे अत्यारे करी रह्या छीए के विशेष कहेवामां आवे छे अने एम करी अने एमणे एम कह्युं के आ 5 प्रकारना भाव औपसमिक आदि 5 भावोमां कया भावथी मोक्ष थाय छे ते विचारवामां आवे छे अने एनो विस्तार अहींया आप्यो। एटले पहेला तो एमणे ये 5 भावनी बात करी, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव, क्षायिक भाव अने पारिणामिक भाव। एमां औदैहिक भाव जे छे ए तो संसारनुं कारण छे अने ए सिवाय औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव अने क्षायिक भाव जे मोक्षना कारणभूत छे अने परम पारिणामिक भाव छे ए तो द्रव्य छे एम समजाववामां आव्युं। पछीथी आगळ वात ए समजावी के पारिणामिक भाव छे ते द्रव्यरूप छे अने पेला जे अन्य भाव जे कया ते पर्यायरूप छे। आम द्रव्य अने पर्यायनुं द्वय एटले जोड़कું ए आत्मा पदार्थ छे। पछी आगळ वात ए लीधी के आ जीवत्व, भव्यत्व अने अभव्यत्व ए 3 प्रकारना पारिणामिक भाव छे। जीवत्व, भव्यत्व अने अभव्यत्व एम 3 प्रकारना पारिणामिक भाव छे अने एमां शुद्ध जीवत्व छे ए ज शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आश्रित होवाने कारणे ए ज शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञावाळुं जाणवुं। जे शुद्ध जीवत्व छे ए जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आश्रित होवाथी एने आवरण नथी अने ए ज शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञावाळुं जाणवुं। ए बंध मोक्ष नी पर्यायनी परिणतिथी पण रहित छे। परंतु जे अशुद्ध जीवत्व के जे 10 प्राणरूप जीवत्व छे ए तथा भव्यत्व ने अभव्यत्व ए त्रणेय पर्यायर्थिक नय आश्रित होवाथी अशुद्ध पारिणामिक भाव जाणवा। हवे एने अशुद्ध शा माटे कया ए समजाववामां आव्युं अने एमां जीवत्व विषे थोड़ोक विस्तार करता गुरुदेवे समजाव्युं के 10 प्राणरूप जीवत्व अशुद्ध जीवत्वनी वातने समजावता कह्युं के जे अशुद्ध जीवत्व जे 10 प्राणरूप जीवत्व छे
એમાં 10 પ્રાણ જે દ્રવ્ય પ્રાણ લઈએ અથવા તો જળ પ્રાણ લઈએ એની તો કોઈ વાત નથી, કેમ કે એ તો દ્રવ્ય જ જુદું છે. એ તો દ્રવ્ય જુદું છે. આ 5 ઇન્દ્રિયો જળ, મન, વાણી, કાયા, શ્વાસ અને આયુષ્ય એટલે આયુ કર્મ, એ 10 જળ પ્રાણ છે એની તો કોઈ વાત નથી. એ તો દ્રવ્ય જ જુદું છે. અને એને બદલે જો ભાવ પ્રાણ લઈએ તો પણ એ જીવના નથી અને જીવ એના વગર પણ રહી શકે છે. ભાવ પ્રાણ એટલે કે જે ઇન્દ્રિયો છે, દરેક ઇન્દ્રિયોને જાણવા વાળું જે જ્ઞાન, તે ભાવ ઇન્દ્રિયો. એવી 5 ભાવ ઇન્દ્રિયો લીધી. એ જ રીતે મન, વાણી અને કાયા લીધા. અને એની સાથે આયુષને એ રીતે લેવામાં આવ્યું કે એવી જીવની યોગ્યતા, શરીર સાથે રહેવાની યોગ્યતા, એમ બધું ભાવ પ્રાણ રૂપે લેવામાં આવ્યું. તો એ ભાવ પ્રાણ છે તે પણ કાંઈ જીવને જરૂરી નથી. એના વગર પણ જીવ રહી શકે છે. સિદ્ધ ભગવાન એના વગર જ છે. એટલે જળ પ્રાણની તો વાત જવા દો, પણ જે 10 ભાવ પ્રાણ છે એવા 10 ભાવ પ્રાણરૂપ જીવત્વ એ પણ આત્માનું નથી. પછી ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વની વાતનો વિસ્તાર આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ભવ્યત્વ લક્ષણ સમજાવ્યું. ભવ્યત્વ એ કઈ રીતે છે? તો કે ભવ્યત્વ એટલે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી જવા રૂપ જે ગુણ છે, એ જે લક્ષણ છે એ ભવ્યત્વ છે. પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે જે પરિણમી શકે છે એ જીવ ભવ્ય છે. જ્ઞાન દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ કરવાથી જે થાય એ તો માહિતી રૂપ છે, એટલે એની વાત નથી. પણ પોતે પોતાના આત્માનું લક્ષ્ય કરીને, ધ્રુવનું લક્ષ્ય કરીને, ત્યાં એકાગ્રતા કરીને, પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને ત્યાં ઢાળીને જે આત્માનું જ્ઞાન કરે છે એ જ્ઞાન છે. અને એમ એ જ્ઞાન રૂપે પોતે પરિણમી જાય છે, એ જીવ ભવ્ય છે. એટલે એવા ભવ્યત્વ લક્ષણ સહિત જીવની વાત કરી. એમાં પછી આગળ બીજી વાત પણ સાથે લીધી કે એ 3માં ભવ્યત્વ લક્ષણ પારિણામિકને તો યથાસંભવ સમ્યક્ત્વ આદિ જીવ ગુણોનું ઘાતક, દેશઘાતી અને સર્વઘાતી એવા નામવાળું મોહ આદિ કર્મ સામાન્ય પર્યાયથી નયે ઢાંકે છે એમ જાણવું, એનો વિસ્તાર આપણે ગઈકાલે લીધો. હવે આગળ વાત લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 9મો, પાના નંબર 119 ઉપર આપણે છેલ્લી એ વાત લીધી, મોહ કર્મ વિશેની વાત લીધી. અને એની સાથે બીજા અન્ય કર્મને પણ સમજી લેવા એ વાત આપણે કરી. હવે પાના નંબર 120 ઉપર અહીંયા કહે છે કે આ તો કોઈ અદ્ભુત અલૌકિક વાતો છે. કહે છે જ્યારે કાળલબ્ધિના વશે ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે જીવ સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક જ્ઞાન, અનુચરણ રૂપ પર્યાયે પરિણમે છે. આ વાત આપણે ગઈકાલે લીધી, પણ ફરીથી આજે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. શું કહ્યું કે કાળલબ્ધિના વશે એમ કહ્યું, પણ એમાં કાળલબ્ધિની મુખ્યતાથી વાત કરી છે. ખરેખર તો 5 સમવાય એ વખતે હોય જ છે. એટલે કે છે કે એ વખતે ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા થાય છે. ભવ્યત્વ શક્તિ જે અંદરમાં પડી હતી, ભવ્યત્વ શક્તિ કેવી છે કે પોતે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી જાય એવી ભવ્યત્વ શક્તિ જીવને પડી છે. એ ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા થઈ જ ન હતી. એટલે કે આ જીવ અનાદિથી ક્યારેય પોતે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે થયો જ નથી. બીજી રીતે કહીએ તો એને સમ્યક જ્ઞાન
થયું જ નથી, એને આત્માની અનુભૂતિ થઈ જ નથી, એને સ્વાનુભવ થયો જ નથી. પણ જ્યારે એની કાળલબ્ધિ પાકે, એટલે કે પાંચે સમવાય છે, એ વખતે પાંચે સમવાય છે, પણ અહીંયા કાળલબ્ધિની મુખ્યતાથી કહીએ તો કે કાળલબ્ધિ પાકી, અથવા તો જ્યારે કાળલબ્ધિના વશે એ ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા થાય ત્યારે જીવ સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર રૂપ પર્યાયે પરિણમે છે. એની વ્યક્તતા થાય એટલે શું થાય? એની વ્યક્તતા થાય ત્યારે એ આત્મદ્રવ્ય એવું છે જે પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. એટલે એમ કહ્યું કે એ પરમાત્મ દ્રવ્ય, અને કોનું? પોતાનું નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન, સાચી શ્રદ્ધા, સાચું જ્ઞાન અને એવું જ સાચું સમ્યક આચરણ એ રૂપ પર્યાયે પરિણમે છે. હવે એને માટે એક બીજું વિશેષણ પણ મૂક્યું કે જીવ પરમાત્મ દ્રવ્યના કહ્યું તો પરમાત્મ દ્રવ્યની આગળ એક વિશેષણ મૂક્યું કે સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય. નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય તો ખરું, પોતાનો આત્મા જે પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે, જે શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છે, જે મુક્ત સ્વરૂપ જ છે, એટલે પરમાત્મા જેવો જ છે, એટલે એને પરમાત્મ દ્રવ્ય કહ્યું. નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય, પોતાનું પરમાત્મ દ્રવ્ય. અને એ કેવું છે તો કે સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ. સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ છે. પહેલા અશુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણની વાત કરી હતી, અહીંયા આ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણની વાત કરી. જ્યારે અશુદ્ધ જીવત્વની વાત કરી ત્યારે એ વાત કરી હતી. હવે જ્યારે એ પોતે પોતાના ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા કરે છે ત્યારે જે પર્યાય થાય છે તે વખતે એને અનુભવ જે થાય છે તે પરમાત્મ દ્રવ્યનો અનુભવ થાય છે. અને એ પરમાત્મ દ્રવ્ય માટે શબ્દ મૂક્યા છે કે સહજ શુદ્ધ પારિણામિક લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યના સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક આચરણ રૂપે એ પરિણમે છે. નિયમસારમાં ગાથા 157 માં આવે છે ને કે નિધિ પામીને જન કોઈ નિજ વતને રહી ફળ ભોગવે, તેમ જ્ઞાની પરજન સંગ છોડી જ્ઞાન નિધિને ભોગવે. એટલે કે જેમ કોઈ દરિદ્ર માણસ નિધિને, એટલે કે એવા લક્ષ્મીને પામીને પોતાના વતનમાં ચાલ્યો જાય અને ત્યાં પછી ગુપ્તપણે રહી અને એના ફળને ભોગવે છે, તેમ જ્ઞાની પરજનોના સંગને છોડીને સ્વરૂપમાં ગુપ્ત રહીને જ્ઞાન નિધિને ભોગવે છે. અને આની ટીકામાં કહ્યું છે કે સહજ પરમ તત્વજ્ઞાની જીવ ક્વચિત આસન્ન ભવ્યના, એટલે કે આસન્ન ભવ્યતારૂપ ગુણોનો ઉદય થતા સહજ વૈરાગ્ય સંપત્તિ હોતા પરમ ગુરુના ચરણ કમળ યુગલની નિરતિશય ઉત્તમ ભક્તિ વડે મુક્ત સુંદરીના મુખના મકરંદ સમાન સહજ જ્ઞાન નિધિને પામીને સ્વરૂપ વિકળ એવા પરજનોના સમૂહને ધ્યાનમાં વિઘ્નનું કારણ સમજીને તજે છે. એનો અર્થ કર્યો છે કે જેમ કોઈ દરિદ્રીને મોટી કરોડોની નિધિ ભાગ્યવશ મળી જાય તો તે પોતાના વતનમાં જઈને તેને ગુપ્તપણે એકલો ભોગવે છે અને એ બીજા પરજનોના સમૂહને છોડે છે. ગુરુદેવ અહીંયા કરુણા કરીને કહે છે કે ભાઈ, તને પરમ અદ્ભુત જ્ઞાન નિધિને કોઈ નિધિ સમજતું નથી. જ્ઞાનની જીવોને હજી કિંમત સમજાઈ નથી. આત્મજ્ઞાન શું વસ્તુ છે એ વાત જીવો સમજ્યા નથી. એને તો આ બહારની લક્ષ્મી છે, એ બહારની નિધિ છે, એનું જ મહાત્મ્ય છે. પણ પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા જ્ઞાન આનંદનું એને ક્યારેય મહત્વ અને મહાત્મા આવ્યું જ નથી.
અહીંયા કહે છે કે તને પરમ અદ્ભુત જ્ઞાન નિધિ, જ્ઞાનનો સમુદ્ર જો પ્રાપ્ત થયો તો તેને એકલો એટલે સ્વરૂપ ગુપ્ત રહીને. એકલાનો અર્થ એમ નથી કે ઘરબાર છોડીને ચાલી નીકળવાથી એકલો થઈ જાય, એમ નથી. ઘરબાર છોડવાથી કાંઈ બધું છૂટી જતું નથી. જ્યાં સુધી હજી ઘરબાર મારા છે એવો ભાવ પડ્યો છે ત્યાં સુધી એ બાયમાં ઘરબાર છોડીને મુનિ થાય તો પણ હજી એને એ ઘરબારનો પરિગ્રહ વળગેલો જ છે. ઘણી વાર આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે અમે આમ હતા. હજી એ અંદરમાંથી જતું નથી તો એ છોડ્યું બધું શું કામનું? અંતરંગ પરિગ્રહ છૂટે ત્યારે બધું છૂટ્યું કહેવાય. એટલે બાહ્યમાં બધાનો તિરસ્કાર કરીને ચાલ્યા જવાથી કંઈ થાય છે એમ નથી. બધાની સાથે રહીને પણ આપણી સાથે રહેતા જીવો બધા સિદ્ધ સમાન છે એવા ભાવે જીવવું, બધાની સાથે એક પ્રકારનો વત્સલ ભાવ હોવો, બધાને પોતા સમાન માનવા, સિદ્ધ સમાન માનવા, ભગવાન આત્મા માનવા, એ ભાવની વાત છે. એમાં કોઈનો તિરસ્કાર કરીને કોઈને છોડવાની એમ વાત નથી. કર્મના ઉદયને કારણે કેટલાય પ્રસંગો આવશે, કેટલાય અવસરો આવશે, પણ એ બધાથી પોતે અલિપ જુદો છે. અને એ પ્રસંગોમાં એની સમીપમાં આવતા બધા જીવો, સગા સંબંધી, મિત્રો, પશુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, બધા જ એ જેટલા જીવ છે તે બધા ભગવાન આત્મા છે, બધા સિદ્ધ સમાન છે. એવો ભાવ રાખીને જીવવું અને પોતે એ બધાથી ભિન્ન જુદો ત્રિકાળ નાયક છે એમ સ્વરૂપ ગુપ્તી કરવી, પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ રહેવું. આ બધાથી જુદો પોતે ભગવાન આત્મા છે, પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી છે, એમ સતત સ્વરૂપનું લક્ષ્ય રાખવું, એને સ્વરૂપ ગુપ્તી કહી છે. અને એમ પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા જ્ઞાન આનંદનો અનુભવ કરવો, એવી સ્વરૂપ ગુપ્તીની અહીંયા તો વાત કરી છે. બધાને છોડીને ચાલ્યો જાય એટલે એમ નથી કે છોડીને નીકળી જવાથી કંઈ થઈ જવાનું છે. લોકોને એમ છે કે સ્થળ બદલીએ, ક્ષેત્ર બદલીએ એટલે ધર્મ થાય. મિથ્યા માન્યતા છે. જે અમેરિકામાં રહ્યા છે એમને એમ છે કે ઇન્ડિયામાં આવીએ તો ધર્મ થાય, ને ઇન્ડિયામાં રહ્યા છે એ લોકોને એમ છે કે દીક્ષા લઈએ તો ધર્મ થાય. ભાઈ, સ્થળ બદલવાથી કાંઈ થતું નથી. અંતરમાં જઈએ તો ધર્મ થાય, બીજી કોઈ રીત નથી. પોતાના ગામમાં પર્યુષણ કરવાને બદલે પાલીતાણા જઈને પર્યુષણ કરીએ તો ધર્મ થાય. જેને પર્યુષણ કરવા જ છે, જેને આરાધના કરવી છે, એને સ્વરૂપને વિશે આરાધના કરવાની છે, એને સ્થળ કે ક્ષેત્ર બદલવાથી શું ફેર પડવાનો છે? એટલે એવી મૂંડ માન્યતા જીવને થઈ ગઈ છે. મૂળ તો એનો ઉપયોગ છે ને, બહારમાં ભટકે છે ને, એટલે બહારમાં એને બધું મહત્વપૂર્ણ દેખાય છે, બહારમાં એને રુચિ છે, બહારમાં રાગ થાય છે, એટલે એને સ્થળ બદલવું ગમે છે. સાચી આરાધના કરવી હોય તો પોતાના ઘરમાં એકલો એક જ રૂમમાં રહી અને દિવસોના દિવસો સુધી બહાર પણ ન નીકળે તો સાચી આરાધના થઈ શકે. પણ એમાં તો એ કંટાળી જાય છે. એમાં તો કહે છે કે ના, હવે બહુ થયું, હવે બહાર નીકળવું પડશે. એમાં તો બહુ થઈ ગયું. હવે તો પછી પેલા મુનિ ગુફામાં રહીને એ આરાધના કરતા હશે, કેવી રીતે કરતા હશે? અહીંયા તો કહે છે કે સ્વરૂપ ગુપ્ત રહીને સ્વરૂપને વિશે રહેવું છે. શુક્ર સ્વરૂપને વિશે રહેવું છે, કેમ કે એને સ્વરૂપમાંથી આવતા જ્ઞાન આનંદનો અનુભવ થયો છે, માટે એને એમાં રહેવું છે. જ્યાં સુધી એને એવો અનુભવ નથી ને ત્યાં સુધી આ વાત એને નહીં સમજાય. એને માત્ર એના વિશે કલ્પના જ કરવી રહી. સ્વરૂપ ગુપ્ત રહેવાની વાત કરી છે તો એ અનુભવની વસ્તુ છે. જેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે એને પછી બહારમાં ક્યાંય મીઠાશ લાગતી નથી, બહારમાં ક્યાંય રુચિ થતી નથી. બસ પછી એકમાત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેવાનું એને ગમે છે. એટલે જેને આવો જ્ઞાન નિધિ પ્રાપ્ત થયો છે એ પોતે સ્વરૂપ ગુપ્ત રહીને એને ભોગવે છે. ભોગવે છે એટલે કે પોતે એવા જ્ઞાન આનંદનો અનુભવ કરે છે. બહારમાં તો બધા જ સંયોગો છે. કૃપાળુદેવનો દાખલો લઈએ તો કૃપાળુદેવને બાહ્યમાં કેવા સંયોગો હતા, શરીરમાં કેટલા પ્રકારે ઉપાધિ હતી, અને કર્મના ઉદયવશ એમને એવો હીરાનો વેપાર પણ હતો. પણ તેથી શું, 24મા વર્ષે સમ્યક દર્શન થયા પછીથી એમની અંતરંગ દશા ઘણી અદભુત હતી. પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ રહેતા હતા. એટલે એ પોતે
જ્ઞાની મહાપુરુષ છે તે પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા જ્ઞાન આનંદનો જયારે અનુભવ કરે છે ત્યારે બહારમાં કોઈને ખબર પણ પડતી નથી કે ક્યાં રહ્યા છે. બહારમાં બીજાઓને ખ્યાલ પણ નથી આવતો. બીજાઓને તો એમ લાગે છે કે એ તો બધા સામાન્ય પ્રકારના કાર્યો કરે છે, હીરાનો વેપાર કરે છે, લોકો સાથે વાતો કરે છે. ભાઈ એમ નથી, પોતે પોતાના સ્વરૂપને રીતે જ રહે છે. એ વાત અહીંયા કરી છે. ભોગવવાની વાત છે ને, તો શું ભોગવવું છે, ભોગવાય છે કઈ રીતે અને શું ભોગવવું છે એનો વિચાર કરવાનો. કે અંદરમાંથી જે જ્ઞાન આનંદ આવી રહ્યા છે એને ભોગવવાના છે, એટલે એ ભોગવાય છે. અને એના ઉપરથી એક બીજી વાત પણ ગુરુદેવે અહીંયા આપી છે ઉપદેશ રૂપે, કે એમ કે કોઈ સાથે વાદ વિવાદ કરીશ નહીં, તારા સ્વરૂપમાંથી આવતા જ્ઞાન આનંદને ભોગવજે. અને બીજા સાથે વાદ વિવાદ એટલે ધર્મના નામે પણ તું ચર્ચામાં ઉતરીશ નહીં. કોઈને તું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જઈશ, અરે નહીં સમજે તો તું વિવાદમાં ન ઉતરી પડીશ. એ સમજવો હશે તો સમજશે, તો એ એના કારણે સમજશે. તું સત્ય વાત કહે બસ ત્યાં સુધી બરાબર છે, અને સત્યના સમર્થનમાં તું બે વાત સમજાવે એ વાત પણ બરાબર છે. પણ પેલો સમજવા નથી માંગતો તો પછી તું નકામાનો એની સાથે વિવાદમાં ના ઉતરીશ. જગતમાં સ્વસમય અને પરસમય એમ અનેક પ્રકારના જીવ છે. સ્વસમય એટલે જે પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહે છે તે સ્વસમય છે, અને જે સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યો જ નથી અને બહારમાં જ રાચી રહ્યા છે એવા પરસમય જીવો અનંત છે. તો એવા બંને પ્રકારના જીવ છે. એટલે તું એની સાથે વાદ વિવાદમાં પડીશ નહીં, કેમ કે વાદ વિવાદથી આવી સ્વરૂપની વાત સમજાય એમ નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે જો નિયમસારની ગાથા 156માં એ જ કહ્યું છે. શું કહ્યું છે? કે રાણા જીવ રાણા કમ્મમ રાણા વિહમ હવે સદ્દી તમહા વૈણ વિવાદમ સગ પર સમણ એહિમ વજ્જીજો. નાના પ્રકારના જીવો છે, નાના પ્રકારનું કર્મ છે, નાના પ્રકારની લબ્ધિ છે. તેથી સ્વસમયો અને પરસમયો સાથે એટલે સ્વધર્મીઓ અને પરધર્મીઓ સાથે વચન એટલે વિવાદ વર્જવા યોગ્ય છે. એને છોડવા જોઈએ, એવા વિવાદને છોડવા જોઈએ. ત્યારે કોઈ કહે છે કે વિઘટન થયું છે તે અમે સંગઠન કરવા માંગીએ છીએ. અત્યારે ચાલ્યું છે ને કેટલાક લોકોના મનમાં એમ કે આ બધા સંપ્રદાય 4 સંપ્રદાય પડી ગયા છે તો બધાનું આપણે સંગઠન કરી દઈએ, બધા જુદું પડી ગયું છે તો બધાને ભેગા કરી દઈએ. અહીંયા તો ગુરુદેવ ના પાડે છે કે ભાઈ એ તું કરી શકે એમ નથી, તું તારું કર. એ થઈ શકે એમ નથી, કેમ કે જગતનું સ્વરૂપ રાગ દ્વેષનું સ્વરૂપ છે. જે સંપ્રદાયમાં રાચી રહ્યા છે એ જ સંપ્રદાયમાં છે, પણ સંપ્રદાયમાં જન્મ્યા છતાં પણ જેને સનાતન જૈન દર્શનને સ્વીકાર્યું છે એ કાંઈ સંપ્રદાયમાં રહ્યો નથી. સંપ્રદાયની બુદ્ધિ, સંપ્રદાયમાં જેને રસ છે એનું કારણ શું છે? પોતાનો માન કસાય પોષવો છે એટલે એ સંપ્રદાયમાં રહ્યા છે, અથવા તો પોતે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એટલે પોતાને સંપ્રદાયના જણાવે છે. એમ નથી કહેતા કે પોતે જૈન છે, એના સ્થાને પોતે સંપ્રદાય તરીકે પોતાની ઓળખાણ આપે છે. એટલે એમાં તારે કાંઈ પડવાની જરૂર નથી. એટલે એવા એ ચારે સંપ્રદાયોને ચારે ફિરકાઓને ભેગા કરવાની ખોટી મહેનત રહેવા દે. તું ધર્મને સમજ એટલે બાકી બધું બરાબર જ છે. જગતનું સ્વરૂપ એવું જ છે, રાગ દ્વેષનું સ્વરૂપ છે, અને કોઈને એમાં સમજાવી અને એમ પરિણમાવી શકે એ શક્ય જ નથી. તીર્થંકર ભગવાન પણ એમ કરાવી શકવા માટે શક્તિમાન નથી. તીર્થંકર ભગવાન પોતે અહીંયા વર્તમાનમાં બિરાજતા હોય તો પણ લોકો પોતાના ગ્રુપ બનાવીને રહેવાના છે તે રહેવાના જ છે. કેમ કે બધાને માન જોઈએ છે. માન કસાય એવો છે કે એ જીવને મોટામાં મોટું પડવાનું કારણ છે. એટલે જીવો એવા માનમાં અભિમાનમાં રાચી રહ્યા છે. ભગવાનના વખતમાં પણ આવું જ હતું, પણ એ વખતે ઘણું ઓછું હતું, બહુ ઓછું હતું. બાકી ભગવાનના સમર્થનમાં જઈ અને જીવ બહાર નીકળી અને પોતાનો નવો ચોકો ઉભો કરતો હતો. એટલે તો આ બીજા જૈન સિવાયના બીજા અન્ય દર્શનો થયા છે. એ રીતે ચાલતું હતું, પણ મૂળ વાત તો એની એ જ થઈ ને. એટલે કહે છે કે ભાઈ એમાં તું પડીશ નહીં. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન દિનેશ્વરનો આ માર્ગ એમ વાદ વિવાદ કરવાથી સમજાય એવો નથી. વાદ વિવાદમાં
એકને સાચા અને એકને ખોટા પાડવા છે તારે એ કરવું છે ને, એક આ સાચો ને પેલો ખોટો. પણ ત્યાં તું એક વાત કરવા જાય ત્યાં તે પેલો બીજી વાત કરશે. એટલે કે આ વ્યવહાર ને શાસ્ત્રમાં સાધન તરીકે કોઈક અપેક્ષાએ કહ્યું હતું, ત્યાં પેલો એમ કહેશે કે ના એ સાધન છે, અને પછી એમાં ઘણા વાદ વિવાદ થશે, અર્થ થશે. તો એ વાત તું રહેવા દે. અહીંયા આગળ 121માં પાના ઉપર પહેલા પેરેગ્રાફની છેલ્લી 2 લીટીમાં કહે છે કે ભગવાન, અંદર તારું સત એવું છે કે એનો કાળ પાક્યો હોય અને પુરુષાર્થ કરી તું સ્વભાવનું ભાન કરે તો સહેજે આ સમજાય એવી ચીજ છે. આ કાંઈ વાદ વિવાદથી સમજાય એવી ચીજ નથી. તું પણ વાદ વિવાદ મૂકી દે, સરળતા ધારણ કર અને સત્યનો સ્વીકાર કર. આગળ 3જા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે અહીં કહે છે કે જ્યારે કાળલબ્ધિ વશે ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે આ જીવ સહજ શુદ્ધ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન જ્ઞાન અનુચરણ રૂપ પર્યાયે પરિણમે છે. હવે આ કાળલબ્ધિ વશ છે એને ગુરુદેવ સમજાવે છે કે કાળલબ્ધિના વશે એમ કહ્યું ત્યાં સ્વભાવ વશે, પુરુષાર્થ વશે એમ બધું સાથે લેવું. એટલે પાંચે સમવાયને સાથે લેવા. એકલી કાળલબ્ધિ લેવી એમ નહીં, પાંચે સમવાય ત્યાં સાથે રહ્યા છે. એટલે કહે છે કે સ્વભાવ વશે, પુરુષાર્થ વશે એમ બધું સાથે લેવું. એકલા કાળની આ વાત નથી, પણ પાંચે સમવાયની આમાં વાત છે. જ્યારે મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિનો કાળ આવે ત્યારે એની દ્રષ્ટિ સહજ શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવ ઉપર જાય છે. પોતાના ત્રિકાળ નાયક સ્વભાવ ઉપર એની દ્રષ્ટિ જાય છે અને ત્યારે તેને અંદરમાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે. એટલે એવી વિતરાગી પર્યાય પ્રગટ થાય છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્રની એવી વિતરાગી પર્યાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે. આત્મદ્રવ્ય સહજ એક શુદ્ધ પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ સદા પરમાત્મ સ્વરૂપ ચિન્હ માત્ર વસ્તુ છે, જ્ઞાન માત્ર ચેતના માત્ર વસ્તુ છે. આત્મદ્રવ્ય સહજ. સહજ કેમ મૂક્યું? સહજ એટલા માટે કે એ છે ને છે, એને કંઈ કરવું પડતું નથી, કંઈક થાય તો એ થાય એમ નથી, એ સહજ જ છે. સહજ એને કહેવાય કે જેને માટે કાંઈક અપેક્ષા હોય નહીં, કાંઈ કરવાની જરૂર પડે નહીં, એ સહજ જ હોય. તો આ સહજ છે. આત્માનું સ્વરૂપ સહજ પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચેતના સ્વરૂપ છે. એ સહજ છે. એને કોઈએ કર્યું છે એમ નથી, અથવા તો કોઈની એને અપેક્ષા નથી. એ નિરપેક્ષપણે એમ જ છે. કંઈક થાય તો એ થાય એમ નથી. અંદરમાં તો એ એવું છે ને છે, અનાદિનું એમ જ છે. આ વિશ્વાસ લાવવાનો છે. આવો વિશ્વાસ આવે ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું મહાત્મા આવે અને ત્યારે નમો સમય સારાએ કહેતા પોતાના નિજ આત્માને નમસ્કાર થાય. આપણે કહીએ છીએ ને, નમો સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વ ભાવાંતર છિદે. તો એમાં નમો સમય સારાય કહેતા આપણે શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સર્વસિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ એ ભાવ તો અંદર આવે છે, પણ પોતાનું નિજ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ છે એ પણ એમાં આવી જાય છે. એ વાત અંદર આવતી નથી. નમો સમય સારાય કહેતા શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર કરીએ છીએ તો એમાં નિજ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ જે છે, જે શુદ્ધ નયનો વિષય છે, એને પણ એમાં નમસ્કાર આવી જાય છે. અનંતા સિદ્ધને નમસ્કાર છે, અનંતા કેવળીને નમસ્કાર છે, અને નિજ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ જે શુદ્ધ નયનો વિષય છે એને પણ એમાં નમસ્કાર છે. એટલે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એનું પણ એને મહાત્મ આણવું જોઈએ, એવું મહત્વ લાવવું જોઈએ. અહીંયા કહે છે કે આત્મદ્રવ્ય સહજ એક શુદ્ધ પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ સદા પરમાત્મ સ્વરૂપ ચિન્હ માત્ર વસ્તુ છે. આવા નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક અનુચરણ રૂપ પર્યાયે જીવ પરિણમે એનું નામ ધર્મ. એ જ મોક્ષનો માર્ગ, અને એ થાય ત્યારે જ મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થાય.
ત્યારે જ મોક્ષ માર્ગમાં પદાર્પણ થાય. જો દેવગુરુ શાસ્ત્રનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન એ કાંઈ વાસ્તવિક શ્રદ્ધાન એટલે સંકિત નથી. આપણે વ્યવહાર સંકિતની વાત કરીએ છીએ ને, 6 દ્રવ્યની યથાર્થ શ્રદ્ધા, 9 તત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની યથાર્થ શ્રદ્ધા, એને આપણે વ્યવહાર સંકિત કહીએ છીએ. તો 9 તત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા અને 6 દ્રવ્યની યથાર્થ શ્રદ્ધામાં મુખ્યતા તો જીવના શ્રદ્ધાનની જ છે. જીવના શ્રદ્ધાનની મુખ્યતામાં ખરેખર તો જીવનું શ્રદ્ધાન એટલે પોતાનું શ્રદ્ધાન, પોતાના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી જીવનું શ્રદ્ધાન થતું નથી. એટલે એમાં પણ મુખ્યતા તો એ જ છે. અને 9 તત્વની અંદર પણ વાત તો એમ જ કરી છે કે 9 તત્વ તરીકે જયારે ભિન્ન રહ્યા છે, તો પછી એમાં જે જીવ તત્વ કયું છે એને બંધ પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી. એ પરમ શુદ્ધ તત્વ છે. અને એવા જીવ તત્વની શ્રદ્ધા અને એવા જીવ તત્વની શ્રદ્ધા કે જે પરમ શુદ્ધ છે, એ કઈ રીતે થાય? એ અનુભવ દ્વારા થાય. એ અનુભવ દ્વારા થાય. એટલે વ્યવહાર સંકિતની જે વાત કરી છે એમાં 9 તત્વની શ્રદ્ધામાં જયારે જીવ તત્વની શ્રદ્ધા કરવી છે અને જીવ તત્વને પરમ નિરપેક્ષ તત્વ કહ્યું કે જે બંધ સ્વરૂપ પણ નથી અને મુક્ત સ્વરૂપ પણ નથી, જેને બંધ પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી, જેને આશ્રવ પણ નથી, સંવર પણ નથી, નિજરા પણ નથી, એવું જે જીવ તત્વ, એવા જીવ તત્વની સમ્યક શ્રદ્ધા એ કઈ રીતે થાય? તો કે જીવના જે ગુણ છે એ ગુણો દ્વારા એનો સ્વભાવ સમજીને પછી એને અનુભવમાં મૂકીને એની એવી શ્રદ્ધા થાય. એટલે ત્યાંથી પણ મૂળ વાત તો એ જ નીકળે છે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જઈને એવા પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો તો જ એ સાચી શ્રદ્ધા થાય. 6 દ્રવ્યમાં પણ વાત તો એ જ છે. 6 દ્રવ્યની અંદર જીવ દ્રવ્યની જે વાત કરવામાં આવી છે એમાં બાકીના 5થી એ જીવ દ્રવ્ય એક જ એવું છે કે જે ચેતનામય છે, જે જ્ઞાન સ્વભાવી છે અને એ પોતે જ જ્ઞાન કરી શકે છે. અને એ બાકીનાનું બીજાનું એ જ્ઞાન કરી શકે એ હું સક્ષમ છે. એટલે ત્યાં પણ જે ચેતના સ્વરૂપ જીવ છે એનું જ્ઞાન શ્રદ્ધાનની વાત કરી છે. અને એવા ચેતના સ્વરૂપ જ્ઞાન શ્રદ્ધાન રૂપ જયારે શ્રદ્ધા કરવાની હોય તો એ પણ અનુભવ વિના ક્યાંથી થાય? એટલે 6 દ્રવ્યમાં અને 9 તત્વમાં જયારે જીવની શ્રદ્ધાની વાત કરી છે તો એ ખરેખર તો નિશ્ચયથી તો એમ જ છે કે પોતાના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા. એટલા માટે એમાંથી જે વાત નીકળે છે કે જ્યાં સુધી એને એવા નિશ્ચય સંકિત થયું નથી ત્યાં સુધી એ બધા વ્યવહાર સંકિતને વ્યવહાર સંકિત કહેવાતા નથી. 6 દ્રવ્યની શ્રદ્ધા અને 9 તત્વની શ્રદ્ધા એને વ્યવહાર સંકિત ત્યારે જ કહેવાય કે એને નિશ્ચય સંકિત છે. અને નિશ્ચય સંકિત તો પોતે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભાન કરે છે ત્યારે પોતાના સ્વરૂપની જીવની સાચી શ્રદ્ધા થાય છે. એટલે ત્યાંથી વાત તો મૂળ એ જ નીકળે છે, નિશ્ચય સંકિતની જ વાત નીકળે છે. પછી એમાં ત્રીજી વાત જે રહી કે દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એને વ્યવહાર સંકિત કહ્યું, તો એની અહીંયા સ્પષ્ટતા કરતા ગુરુદેવે કહે છે કે ભાઈ એવી જે દેવગુરુ શાસ્ત્રની જે શ્રદ્ધા છે એ તો ભેદરૂપ શ્રદ્ધા છે. એટલે એને વ્યવહાર સંકિત કહેવાય અને એ વાસ્તવિક કાંઈ સંકિત નથી. એ અપેક્ષાથી અહીંયા વાત કરી છે. દેવગુરુ શાસ્ત્રનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન એ કાંઈ વાસ્તવિક શ્રદ્ધાન એટલે સંકિત નથી. કેમ કે એમાં પોતાના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન અનુભવ સહિતનું આવતું નથી. એટલે આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ કંઈ વાસ્તવિક સમ્યક જ્ઞાન નથી, એ માહિતી રૂપ છે. કે દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ છે એના નિમિત્તે એણે એવું અંદરમાં ભાવશ્રુત પ્રગટ કરવાનું છે. એણે પોતે સદાય અંદરમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ કારણ પરમાત્મા બિરાજી રહ્યો છે એનો એને અનુભવ કરવાનો છે. એનો અનુભવ કરતા એને સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક આચરણ રૂપ વિતરાગી પરિણામ થાય છે. અને એનું નામ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે. અને આ જ સાચો મોક્ષનો માર્ગ છે, સત્યાર્થ મોક્ષ માર્ગ છે. આપણે પણ એ જ રીતે
વાતને લેવાની છે. 6 દ્રવ્ય ને બધા એમ કહે છે સમજ્યા 9 તત્વને બધા કહે છે કે આ રીતે સમજ્યા, પણ ના, હજી એમાં ઘણું સમજવાનું છે. 6 દ્રવ્ય અને 9 તત્વમાં જે જીવ તત્વની નિશ્ચયથી જે શ્રદ્ધા છે, અને એવી નિશ્ચયથી જે શ્રદ્ધા કઈ રીતે થાય એના વિચાર દ્વારા આપણે સમ્યક્ત્વનો વિચાર કર્યો. અને ગુરુદેવે એની સાથે જે વ્યવહાર સંકેતની ત્રીજી વાત હતી એને માટે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે દેવગુરુ શાસ્ત્રનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન એ વાસ્તવિક શ્રદ્ધાન સંકેત નથી. આ વખતે દિગંબર પર્યુષણ દરમિયાન ફિલાડેલ્ફિયામાં 6 દ્રવ્ય અને 9 તત્વની આ રીતે જુદી રીતે વિઝ્યુલાઇઝ કરવાની વાતનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો હતો કે કઈ રીતે જીવ તત્વની શ્રદ્ધા છે. સમ્યક્ત્વનો પુરુષાર્થ એ વિષય હતો. એમાં 6 દ્રવ્ય અને 9 તત્વ અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધામાંથી આ મુખ્ય 6 દ્રવ્યની શ્રદ્ધા કઈ રીતે કરવી અને 9 તત્વની શ્રદ્ધા કઈ રીતે કરવી, અને એમાંથી જે નિશ્ચય સંકેતની વાત ઉદ્ભવે છે એ વાતનો ઘણો વિસ્તાર લીધો હતો. અહીંયા આગળ કહે છે કે એક પ્રશ્ન થયો હતો કે ગુરુદેવ અહીંયા આગળ વાત કરે છે કે એક પ્રશ્ન થયો હતો કે તમે કારણ પરમાત્મા કયા કરો છો? તો કારણ હોય તો કાર્ય આવવું જોઈએ ને. ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનમાં પ્રવચનમાં કોઈએ આવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ગુરુદેવ તમે કારણ પરમાત્મા કયા કરો છો? તો કારણ હોય તો પછી કાર્ય આવવું જોઈએ ને. ત્યારે ગુરુદેવે જે જવાબ આપ્યો હતો એ અહીંયા ફરીથી આપ્યો છે. અને વારંવાર આ જવાબ તો તમને ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળતા હો ત્યારે એ સાંભળવા મળે. 122માં પાના પર કહે છે કે ત્યારે કહ્યું કે ભાઈ કારણ પરમાત્મા તો અંદર ત્રિકાળ એક નાયક ભાવ પણ બિરાજી રહ્યો છે. કારણ પરમાત્મા તો અંદર ત્રિકાળ, ત્રણેય કાળ, ભૂતકાળમાં હતો, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં પણ એ રહેશે. એ અનાદિનો એવો નાયક ભાવ પણ બિરાજી રહ્યો છે. પણ એને અંતર્મુખપણે પ્રતીતિમાં આવે ત્યારે હું કારણ પરમાત્મા છું એમ ભાન થાય ને. શું કહ્યું? અંદરમાં ભગવાન આત્મા એ કારણ પરમાત્મા બિરાજી રહ્યો છે, અનાદિનો એમ ને એમ જ બિરાજી રહ્યો છે, શુદ્ધ છે, પરમ શુદ્ધ છે, ત્રણેય કાળ એવો નાયક બિરાજી રહ્યો છે. પણ એનું લક્ષ કરીને, અંતરદ્રષ્ટિ કરીને એને એની પ્રતીતિ થાય ત્યારે એને ખ્યાલ આવે ને કે હું કારણ પરમાત્મા છું. કારણ પરમાત્મા જાણે કે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિની વાત કરતા હોઈએ એ રીતે તમે સ્વાધ્યાય કરો ત્યાં સુધી કારણ પરમાત્માનું ભાન ક્યાંથી થાય? કારણ પરમાત્મા એટલે જાણે કોઈક બીજાની વાત કરતા હોય એમ. અરે પ્રભુ, સ્વાધ્યાય કરવાની એક રીત છે. જ્યાં જ્યાં આત્માની વાત આવે ત્યારે એ હું છું એવો જ્યાં સુધી ભાવ નહીં કેળવાય ત્યાં સુધી આ સ્વાધ્યાય છે એ પંડિતાઈ થશે, પણ સ્વરૂપમાં જવાનું કારણ નહીં બને. જ્યાં આત્માની વાત આવે ત્યારે એ વાતને પોતા ઉપર લાગુ પાડીને એ મારી વાત ચાલે છે, એ હું છું એમ જયારે અનુભવમાં આવે ત્યારે આંખમાંથી આંસુ આવશે અને ત્યારે સાચો પુરુષાર્થ ઉપડશે. અહીંયા ગુરુદેવ એ વાત અહીંયા 2 લીટીમાં કહી રહ્યા છે. કહે છે કે જ્યારે અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ થઈને એ પ્રતીતમાં આવે ત્યારે હું કારણ પરમાત્મા છું એમ ભાન થાય ને. કારણ પરમાત્મા બીજો કોઈ નથી ભાઈ, હું કારણ પરમાત્મા છું એમ તારે ભાન કરવાનું છે. 12માં અને 12માં શુભાશુભ ભાવમાં જ્યાં સુધી રહ્યો છે ત્યાં સુધી આવી વાત એને સમજાય ક્યાંથી? ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ એવું પ્રતીતમાં આવ્યા વિના હું કારણ પરમાત્મા છું એવું પ્રતીતમાં આવ્યા વિના એ પછી તમે એમ કહ્યા કરો કે કારણ પરમાત્મા છે તો કાર્ય આવવું જોઈએ એવું જ લાગશે. પણ અનુભવો એક વખત કે હું કારણ પરમાત્મા છું તો પછી બધું થઈ જશે. પેલા ભાઈએ જે પ્રશ્ન કર્યો એમણે તો કારણ પરમાત્મા એમ જ લીધો હતો કે કારણ પરમાત્મા છે તો કાર્ય થશે. પણ હું કારણ પરમાત્મા છું એવું પ્રતીતમાં લાવ્યું, એવું ભાન થયું, એવું નહોતું થયું એટલે જ એવો પ્રશ્ન થયો. પ્રતીતમાં આવ્યા વિના એને કારણ પરમાત્મા ક્યાં છે? જેને પ્રતીતમાં આવ્યું છે હું કારણ પરમાત્મા છું એને તો પછી બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ભગવાન પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્યનું સમ્યક શ્રદ્ધાન થાય છે. તેને હું કારણ પરમાત્મા સ્વરૂપ છું એમ ભાસે છે.
અને તેને એ કાર્ય પ્રગટે છે. શું કાર્ય પ્રગટે છે? વિતરાગી પર્યાય થાય છે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો એ કાર્ય પરમાત્મા પ્રગટે છે એમ અહીંયા સમજાવીશું. જે એક સમયની પર્યાય અને વિતરાગી શ્રદ્ધામાં રહ્યો છે તેને કારણ પરમાત્મા કેમ ભાસે? જે એક સમયની પર્યાય અને રાગની શ્રદ્ધામાં રહ્યો છે તેને કારણ પરમાત્મા કેમ ભાસે? એટલે કે જે હજી શુભાશુભ ભાવની શ્રદ્ધામાં જ રહ્યો છે, હજી સ્વરૂપનું લક્ષ થયું નથી ને વિતરાગી પરિણામ થયા જ નથી, એટલે એને આ વાત ક્યાંથી સમજાય? પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, ક્યારેય એને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરી જ નથી. એને વિકલ્પમાં પણ એ વાતને લીધી નથી કે પોતે આ વર્તમાન પર્યાય જીવડો નથી અને આ વર્તમાન પર્યાયથી પોતે જુદો ભિન્ન છે એવી વાત એને વિકલ્પ રૂપે પણ વિચારી નથી. અનાદિનું આમ ને આમ ચાલી રહ્યું છે. એક પછી એક પર્યાય વર્તમાન થતી જાય છે. ભવિષ્યની પર્યાય એક સમયમાં બદલાઈ અને વર્તમાન થાય છે અને પછી બીજા સમયે પાછી એ ભૂત પણ થઈ જાય છે. એમ એક પછી એક પર્યાય થતી જાય છે. આવો પર્યાયનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. એમાં દરેક પર્યાય એ પર્યાયના લક્ષમાં જ રહ્યો છે. પણ ક્યારેય એને એમ પણ થયું નથી કે હું પર્યાયથી જુદો ભિન્ન ભગવાન આત્મા છું. એવું એને ક્યારેય વિકલ્પમાં પણ આવ્યું નથી. એવો વિકલ્પ થયો નથી. તો પછી એને કારણ પરમાત્મા ક્યાંથી ભાસે? આગળ કહે છે કે એ તો ગાથા 17-18 સમયસારની ગાથા 17-18 આવી ગયું કે આ બાળ ગોપાળ બધા આત્માઓને વર્તમાન જે જ્ઞાન પર્યાય છે તેમાં નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જ ભાસે છે, પણ અજ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિ ત્યાં નથી. અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? એક સમયની પર્યાય તરફ છે. વર્તમાન પર્યાયને જુએ છે એટલો જ એ પોતાને જુએ છે. વર્તમાન પર્યાયને જે જુએ છે એટલો જ એ પોતાને જુએ છે. એથી વિશેષ પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે, પોતે ત્રિકાળ શુદ્ધ ચેતન દ્રવ્ય છે, એનું એને લક્ષ થતું જ નથી. અજ્ઞાનીની એવી દ્રષ્ટિ થઈ જ નથી. છે તો બધું બરાબર, જેટલા જીવ છે એ બધા ભગવાન આત્મા જ છે. એ બધા ભગવાન આત્મા જ છે. અને જ્ઞાનના ઉઘાડ ભલે ઓછા વધતા હોય પણ જ્ઞાન તો પરિપૂર્ણ બધા આત્મામાં રહેલું જ છે. જ્ઞાનમાં કાંઈ ભેદ નથી. એ ભેદ ઉઘાડની અપેક્ષાએ છે. મતિશ્રુતના ભેદ છે તો ઉઘાડની અપેક્ષાએ છે. બાકી જ્ઞાન ગુણનું પરિણમન તો એવું ને એવું જ છે. પૂર્ણ પરિણમન છે ને પૂર્ણ પરિણમન છે ને પૂર્ણતા સર્વજ્ઞતા અંદર ભરેલી છે, માટે તો એ પ્રગટ થાય છે. એટલે પરમાત્મા દ્રવ્ય એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ વાત અજ્ઞાનીને હજી બેઠી જ નથી. એમ અહીંયા તો કહેવું છે કે આ બાળ ગોપાળ બધા આત્માઓને વર્તમાન જે જ્ઞાન પર્યાય છે તેમાં નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જ ભાસે છે, પણ અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ત્યાં નથી. આખું દ્રવ્ય પોતાના જ્ઞાનમાં જણાય એવી પોતાની ચીજ છે, કેમ કે જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવ છે, પણ એની અજ્ઞાની જીવની દ્રષ્ટિ સ્વ ઉપર નથી પણ પર ઉપર છે, પર્યાય ઉપર છે, રાગ ઉપર છે. અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ પર ઉપર છે ને પર્યાય ઉપર છે, રાગ ઉપર છે, શુભાશુભ ભાવ ઉપર છે. તેથી જે નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જણાય છે તેનો તેને આદર નથી. નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય એને ખરેખર જણાય છે. જરાક વિચાર કરે તો જણાય. કઈ રીતે જણાય? કે જયારે એ પરને જાણે છે ત્યારે પણ એ જાણવા વાળો પોતે છે એમ પરમાત્મા દ્રવ્ય, જાણનારો જણાય છે એમ પરમાત્મા દ્રવ્ય એને જણાય છે, પણ એનો તો એ અનાદર કરે છે. અને પર સંબંધીનું જે જ્ઞાન છે એનો એ આદર કરે છે. જો અહીંયા સમજવાની વાત છે. ગુરુદેવે એક એક વાક્યની અંદર શાસ્ત્રોના સાર ભરી દીધા છે. નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જે જણાય છે એનો અનાદર કરે છે એમ કેમ કહ્યું? કેમ કે એને નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જણાય છે. આપણને બધાને નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય પોતાનું સ્વરૂપ ખરેખર તો જણાય છે. કઈ રીતે જણાય છે?
તો કે પરનું જયારે જ્ઞાન કરીએ છીએ ત્યારે પણ એ જ્ઞાન કરવા વાળો હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છું એમ તો ખ્યાલમાં આવે છે, પણ એને તો આપણે લક્ષમાં લેતા જ નથી. એનો તો આપણે અનાદર કરીએ છીએ કે આ જાણનારાનો તો અનાદર કરી દીધો. જે પેલું જણાયું, જે માહિતી, એનો આદર છે, એમાં આપણે રંજીત થઈએ છીએ. આ સામે કોમ્પ્યુટર છે, તો કોમ્પ્યુટર છે એવું જે જ્ઞાન કરવા વાળો અંદર જે બિરાજી રહ્યો છે એનો તો આદર નથી, પણ કોમ્પ્યુટર છે એમાં આપણે રંજીત થઈ જઈએ છીએ. એ માહિતીમાં રંજીત થઈ જઈએ છીએ. ભાઈ એ જ્ઞાન કર્યું કોણે? એનો જ્ઞાન કરનારનો આદર કરને. ગુરુદેવનું કહેવું એમ છે અહીંયા કે છે કે જે નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય જણાય છે તેનો તો એ અજ્ઞાનીને અનાદર છે, ને એનો એ અનાદર કરે છે એટલે તો આ ભવના ભ્રમણ કરે છે. અને એ પોતે એ જ માન્યતામાં છે. કેવી માન્યતામાં છે? કે રાગ અને અંશ માત્ર હું છું એમ એ પોતે માને છે. કેમ કે મૂળ દ્રવ્ય તરફ તો દ્રષ્ટિ જતી જ નથી. પોતે ચેતન ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ત્રિકાળ નાયક દ્રવ્ય છે એ વાત તરફ તો એનું લક્ષ ગયું જ નથી. એ પોતે જાણનારો જ્ઞાયક છે એ વાત તરફ તો લક્ષ ગયું જ નથી. એટલે એ પરને જાણે છે, રાગને જાણે છે, તો એ હું છું. એ રાગ અને અંશ માત્ર હું છું. એ પર્યાયને જે જાણે છે, વર્તમાન પર્યાય, એને હું છું એમ માને છે. આ રમેશપણું જે છે એને હું છું એમ માનવું એ પર્યાયને જાણવું અથવા તો અંશ માત્રને જાણવું એમ કહ્યું. અને એ મિથ્યાત્વ છે. જે ક્ષણિક છે, જે પોતાનું સ્વરૂપ નથી, એને પોતાપણે માનવું એ મિથ્યાત્વ છે. હવે આ બધી વાત સમજાય નહીં અને એનો વિચાર પણ ન કરે પછી એ વિતરાગી પરિણામ એ કાર્ય ક્યાંથી પ્રગટે? એટલે અંદરમાં કારણ પરમાત્મા તો ભગવાન આત્મા તો એવો ને એવો બિરાજે છે, પણ ભાઈ એનું લક્ષ કરીને હું કારણ પરમાત્મા છું એવી પ્રતીતિ કર તો તને એ એવું કાર્ય પ્રગટ થાય. ગુરુદેવનું એમ કહેવું છે. કળશ ટીકામાં આવે છે કે જેમ ઢાંકેલો નિધિ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તેમ જીવ દ્રવ્ય પ્રગટ જ છે, પરંતુ કર્મ સંયોગથી ઢંકાયેલું હોવાથી મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું તે ભ્રાંતિ પરમ ગુરુ શ્રી તીર્થંકરનો ઉપદેશ સાંભળતા મટે છે. એ ભ્રાંતિ ચાલી જાય છે. કેવી ભ્રાંતિ હતી? કે આ જીવ દ્રવ્ય છે એ કર્મના સંયોગોથી ઢંકાયેલું હતું અને એમ છતાં એ મરણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. મરણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું એટલે કે જન્મ મરણ કરી રહ્યું હતું. જીવ દ્રવ્ય કર્મ સંયોગોથી ઢંકાયેલું હતું અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને પ્રગટ નહોતું કરતું, એટલે પછી એને ભવના ભ્રમણ થતા હતા. એટલે અપેક્ષાથી અહીંયા એમ કહ્યું કે એ મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. અને એ ભ્રાંતિ હતી. ખરેખર તો પોતાનું દ્રવ્ય તો એ નિધિ તો અનાદિથી એવો ને એવો જ હતો, માત્ર ઢંકાયેલો. અને ઢંકાયેલો હતો એમ કહેવું એ પણ ઉપચાર છે, એ પણ વ્યવહાર નથી કહેવાય. ખરેખર તો એ કાંઈ ઢંકાયેલું છે જ નહીં. એનો પુરુષાર્થ એ તરફનો ઉપડ્યો નથી એટલે એને માટે ઢંકાયેલું છે. જેનો પુરુષાર્થ ઉપડ્યો છે એને કાંઈ ઢંકાયેલું નથી. અને એ ઢંકાયેલું એવું ભ્રાંતિ રૂપ એનું માનવું એ તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળતા એ ચાલ્યું ગયું. એટલે એવી ભ્રાંતિ દૂર થઈ. કર્મ સંયોગથી ભિન્ન શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપનો પછી અનુભવ થાય. તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળી, ઉપદેશ સાંભળ્યો ત્યારે પછી એ કર્મના સંયોગો તો રહ્યા, ભલે રહ્યા, એને તું ઢાંકણ માનતો હોય તો ભલે માન, પણ એ ઢાંકણ નથી. એ તારાથી જુદા છે, એનાથી શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપ જુદું છે એમ પેલા શ્રદ્ધામાં લઈ અને પછી જયારે એનો અનુભવ કરવામાં આવે તો એ પોતે એ કર્મ સંયોગથી ભિન્ન, બધાથી જુદો ભિન્ન નાયક સ્વભાવી છે એવો અનુભવ થાય છે. એટલે કે છે કે તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળતા એ ભ્રાંતિ મટે છે અને કર્મ સંયોગથી ભિન્ન શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. અને આવો અનુભવ તે સમ્યક્ત્વ છે. એક સમયની પર્યાય અને રાગ જેટલો આત્માને
માને, એક સમયની પર્યાય અને રાગ એટલો જ આત્માને માને, વર્તમાન પર્યાય જેટલો આત્માને માને, આ રાગના જે ભાવ થયા એટલો એ આત્માને માને. એવી જે માન્યતા છે, એવી અજ્ઞાનીની જે માન્યતા છે, તેને આત્મા મરણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. કેમ કે જીવતી જ્યોત નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય તેની સન્મુખ થઈને તેનો એને સ્વીકાર નથી, પરમાત્મા દ્રવ્યનો એને સ્વીકાર નથી, અને માત્ર એક સમયની પર્યાયનો સ્વીકાર છે, રાગનો સ્વીકાર છે, રાગને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, વર્તમાન એક સમયની પર્યાયને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, એવડો જ પોતે છે એમ માને છે. અને અંદરમાં જે જ્ઞાન આનંદનો સાગર ભર્યો છે એવું પરમાત્મા દ્રવ્ય એનો એને સ્વીકાર નથી. કેમ કે એની સન્મુખ એ થયો નથી, એને અનુભવ્યો નથી, જાણ્યો નથી. એને અતિન્દ્રિયપણે અનુભવવાનો છે, અને અતિન્દ્રિયપણે એનો અનુભવ થયો નથી ત્યાં સુધી એનો એને સ્વીકાર થતો નથી. સ્વભાવથી વિમુખ થઈને રાગ અને વર્તમાન પર્યાયનો સ્વીકાર કરનાર જીવ, એવો અજ્ઞાની જીવ, એ મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. પછી એને 11 અંગ અને 9 પૂર્વનો ઉઘાડ ભલે હોય, એટલું માહિતીરૂપ જ્ઞાન ભલે હોય, એવો દ્રવ્યસ્વરૂપનો અભ્યાસ ભલે કર્યો હોય, એવો પંડિત ભલે થયો હોય, પણ તે વિકાસમાં સંતુષ્ટ થઈ જે રોકાઈ ગયો, એટલે કે એ જે જ્ઞાન કર્યું, દ્રવ્યસ્વરૂપનો અભ્યાસ કરવારૂપ જે જ્ઞાન કર્યું, એને વિકાસ કયો છે. એવા વિકાસમાં એ સંતોષાઈ ગયો કે મને તો આ બધું આવડે છે, મને તો આ બધાનું જ્ઞાન છે, અમે તો આ શાસ્ત્રો જાણીએ છીએ. એ જીવ સ્વભાવને ભૂલીને મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. કરુણા કરીને ગુરુદેવ કહે છે, કરે અનંત કાળમાં એને સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરી જ નથી. અહીં કે છે એટલે આ દાખલાની વાતને ફરીથી સંભાળી લેતા ગુરુદેવ વાત કરે છે. વચ્ચે કેટલી બધી પ્રયોજનભૂત વાત અને સમ્યક દર્શનની કેટલી બધી અને અનુભૂતિની કેટલી બધી સારી વાત ગુરુદેવે કહી દીધી. હવે પાછા મૂળ વાત ઉપર આવતા કહે છે કે ત્રિકાળ આનંદ સ્વરૂપ પોતે પરમાત્મા દ્રવ્ય છે. તેના શ્રદ્ધાન જ્ઞાન આચરણ રૂપ પર્યાયે જીવ પરિણમે તે ભવ્યત્વ શક્તિની અર્થાત મોક્ષ માર્ગની યોગ્યતા રૂપ શક્તિની વ્યક્તિ છે. મૂળ ટીકામાં એમ કહું ને કે ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તિ. તો એ વાત હવે ફરી પાછા કરે છે કે જે ત્રિકાળ આનંદ સ્વરૂપ પોતે પરમાત્મા દ્રવ્ય છે, એ તો છે, એ તો અનાદિનું છે. એ કાંઈ અત્યારે નવું થયું છે એમ નથી. એ તો અનાદિનું છે. જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી છે જ. પણ એને સમ્યક શ્રદ્ધાન હજી સુધી થયું નથી. હવે જયારે એને એવું સમ્યક શ્રદ્ધાન જ્ઞાન અને આચરણ થયું, એવા વિતરાગી પરિણામ થયા, ત્યારે એ ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા થઈ. ભવ્યત્વ શક્તિની વ્યક્તતા કહો કે મોક્ષ માર્ગની યોગ્યતા રૂપો શક્તિની વ્યક્તતા કહો, બંને એક જ છે અને એ જ ધર્મ છે. પોતે આવો અંદર ભગવાન સ્વરૂપ છે, એના ગાણાએ કદી એને સાંભળ્યા નથી, એની વાત એને સાંભળી નથી. પોતે ભગવાન સ્વરૂપ છે, વાત એને હજી તો સાંભળી પણ નથી. પણ ભાઈ, જો અંદર શક્તિ એ ભગવાન સ્વરૂપ ન હોય તો પછી એ પર્યાયમાં આવશે ક્યાંથી? એ વસ્તુ પર્યાયમાં આવે ક્યાંથી? જે અંદરમાં પડ્યું છે એ જ આવે, જે નથી એ કંઈ આવતું નથી, નવું કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી. માત્ર દ્રષ્ટિ બદલવાની છે. સંયોગો સાથે રહ્યો છે, સંયોગોની દ્રષ્ટિ છે, સંયોગોમાં જ રાચી રહ્યો છે. ત્યાંથી એને દ્રષ્ટિ બદલીને અંદર તરફ દ્રષ્ટિને વાળવાની છે. અને આ વર્તમાન પર્યાય જેવડો હું નથી, પરંતુ અંદરમાં હું ત્રિકાળ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી છું, એવો દ્રઢ નિર્ધાર કરી અને આખો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. વર્તમાન પર્યાયમાં મને આમ નથી મળતું ને આમ પ્રાપ્ત નથી થતું ને સાધકમાં પણ ઘણાને હજી એમ થાય છે. હમણાં જ એક મિત્ર છે, આપણા સ્વાધ્યાયમાં પણ આવે છે, અને હમણાં જ મળવાનું પણ થયું ને ફરી પાછો એમનો પત્ર આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે હજી સફળતા મળતી નથી. મને એમ થાય કે સફળ ફળ સહિત કૃપાળુ દેવે પણ કહ્યું છે કે આખો પુરુષાર્થ છે એ તો અફળ છે, સફળ ક્યાં છે? સફળ એટલે ફળ શું આવે? ફળ આવે એ તો શું આવે? એ તો ભવના ભ્રમણ થાય એ સફળ કહ્યું. પુણ્યનો બંધ થાય એ ફળ. આપણે તો ફળ રહિત થવું છે. આપણે તો ફળ રહિત થવું છે. કોઈ ફળ જોઈતું નથી. પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તો છે, એનો સ્વીકાર કરવાનો એ તો પુરુષાર્થ છે. એમાં 12માંથી ક્યાંય કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું જ નથી.
પોતે પરિપૂર્ણ છે એવો નિર્ધાર કરવો, હું પરિપૂર્ણ જ છું અને પરિપૂર્ણ છે એમાં બહારમાંથી કંઈ બીજું મેળવવાનું છે જ નહીં, તો પછી ક્યાં સવાલ જ રહ્યો કે સફળતા કે નિષ્ફળતાનો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી. પર્યાયનું લક્ષ્ય કરી અને પર્યાયમાં કાંઈક ફેરફાર આમ તેમ દેખાય બહારમાં તો સફળતા મળી એમ? અરે ભાઈ, એવું છે જ નહીં, સ્વરૂપ જ એવું નથી. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરી, નિર્ણય કરી અને ત્યાં દ્રષ્ટિ કરવાની, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. અને એમ કરતા વિતરાગી પરિણામ થશે એની ચિંતા કરવાની પણ જરૂર નથી. એ વિતરાગી પરિણામ થવાના જ છે, એ વિતરાગી પરિણામ થવાના જ છે, એમાં તારે ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. માત્ર તું જ્ઞાયક છો એ વાતનું રટણ કર ને ભાઈ. પર્યાયમાં મને કાંઈક પ્રાપ્ત થાય, બહારમાં કંઈક ચમત્કાર દેખાઈ જાય, એવી ઘણાની માન્યતા છે. સમ્યક દર્શન થાય એટલે કાંઈક પ્રકાશ થાય ને ચમત્કાર થઈ જાય. કાંઈ ચમત્કાર પ્રકાશ નથી થવાનો પ્રભુ. આ દ્રઢતા કરતા 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 એક દિવસ પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થશે અને અલૌકિક આનંદનું વેદન થશે, પછી બધું બદલાઈ જશે. એટલે જે કરવાનું છે તે અંદરમાં પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયક શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર દ્રવ્ય છે, શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છે, એવો વારંવાર નિર્ધાર કરવાનો છે, વારંવાર એની દ્રઢતા કરવાની છે. એ જ કરવાનું છે, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. અને એમ કરીને બીજા બધાથી પોતે જુદા પડવાનું છે. એવું ભેદ જ્ઞાન સતત થાય. અકર્તા ભાવનો ખૂબ વિચાર કરવો. કેમ કે એને રોકનારું મૂળ કોઈ કારણ હોય તો એને કરતા ભાવ પડ્યો છે ને, હું પરના કાર્યો કરું છું, પરમાં કાંઈક કરવું છું, એ દ્રષ્ટિ પડી છે ને, એટલે એ એમાં ને એમાં રોકાઈ રહ્યો છે, પરના કાર્યો કરવામાં. પરના કાર્યો કરી શકતો નથી, પણ એવી બુદ્ધિ છે, એ છોડવાની છે. ભૂતકાળમાં પણ જે પરના કાર્યો મેં કર્યા હતા, આ કર્યા હતા, તે કર્યા હતા, એ બધી વાતને એને છોડવાની છે. અકર્તા ભાવ લાવવા માટે તો આપણે ક્રમબદ્ધની વાત કરી. ક્રમબદ્ધના સ્વીકાર દ્વારા અકર્તા ભાવ આવે છે ને, એવો અકર્તા ભાવ આવતા દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ જાય છે. બસ એ જ કરવાનું છે. અને એ કરતા કરતા પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થઈ જાય છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. Jayate